Hi students, previous video la volume 1 chapter 1 to 5 என்னென்ன chapters அதனுடைய study tips என்னன்னு பார்த்தோம். இந்த வீடியோல volume 2 chapter 6 to 11 என்னென்ன chapters என்னென்ன study tips ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். First நம்ம யூனிட் நம்பர் 6 பார்ப்போம். It is ray optics. Generally ray optics we can classify into two major categories. ரெண்டு categories divide பண்ணலாம். First one is reflection, second one is refraction. இன்னும் சிம்பிளா சொல்லணும்னா reflection that is going to be dealing with mirror, next one refraction that is going to be dealing with lens. இதுதான் ray optics. ரேங்கிற வார்த்தைக்கு மீனிங் என்னது? We have two sources of light. One is point source of light, another one is extended source of light. Point source of light na if suppose there is a laser beam, adunu pathingana there is a point source of light. Extended source of light na light irukudhu. For example, incandescent bulb, otherwise tube bulb, adula irundhu varakudiyadhu pathingana that will be extended source of light. Ipo idhula major nama paakudiyadhu first reflection. Reflection gra vaarthaikku meaning enadhu? You suppose you are standing in a mirror, in front of a mirror. Oru mirror ku muname neenga nikringana ungaloda image paaka mudiyudhu. How you are able to see the image? Your rays, that means the rays coming out of your body, that is going to be reflected from the mirror. Our mirror lay generally we have three classifications. One is plane mirror, second one is concave mirror, third one is convex mirror. Adhan unga idhula kuduthirupanga paarenga. First reflection, second one angle of deviation due to reflection, third one image formed in a plane mirror. Appo plane mirror nu paathona நம்ம ஜெனரலா வீட்ல பார்க்கக்கூடியது அப்பதான் plane mirror. இதில் இந்த மிரர்லயே அடுத்த கிளாசிஃபிகேஷன் என்னவா இருக்கும்? ஸ்பெரிக்கல் மிரரா இருக்கும். Spherical mirror we have two classifications. One is concave mirror and another one is convex mirror. Concave mirror ங்கிற வார்த்தைக்கு மீனிங் என்னது? Suppose this is the point, it is going to converge everything. இந்த இடத்துல பட்டு எல்லா இடத்துலயும் கன்வர்ஜ் ஆகுது. This is what is known as concave mirror. அப்ப பட்டு எந்த இடத்துல ஜாயிண்ட் ஆகும்? இது for example, this is the point. This is concave mirror. Convex mirror na enna varum? Idukku nera reverse ah varum. Like the silvered portion is this point. This is the point. Appo rays ella pattuduna idhula varum. It is going to be diverged. Idhula converge agum. Idhula ellame diverge agum. Illaya? Now next one, relation between F and R. F stands for focal length, R stands for radius. Appo F ku R kulla relation, R is equivalent to, for example, if I am going to take this mirror, in the mirror oru circle form pannana, what will be the radius of the circle? We can calculate that radius R is equivalent to 2F. So this one is the formula. Then there is one equation, that is mirror equation. What is the mirror equation? 1 by V plus 1 by U is equivalent to 1 by F. V na enna? Image distance. U na enna? Object distance. F na enna? Focal length. So this is what we are having in ray optics. All the things we have in ray optics with respect to mirror. Next அடுத்ததுக்கு வந்துட்டோம்னா reflection. Reflection முடிஞ்சு refraction. Refraction ங்கிற இடத்துல என்ன வரும்? Two mediums will come into play. Reflectionல ஒரே ஒரு medium, that is a homogeneous medium. Refraction we will be having two mediums. Suppose one medium is like this and another one medium is like this. This is rarer medium, another one is denser medium. அல்லது denser medium, rarer medium, எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். இப்படி ரெண்டு mediums, those are different in density, those are different in optical density. அப்பதான் எது வரும்? Refraction will come into play. So this is what is known as refraction. Angle of deviation due to refraction, principle of reversibility. For example, reversibility na meaning enadhu? For ray irukudhu, it is going to travel from rarer medium to denser medium. Idha irukudhu rarer medium, then denser medium, it is going to be deflected towards the normal. Illaya? Appo angle of deviation engiradhu enga irukudhu? I. This one is R. Angle of deviation I can calculate like this. The madri poirukano. This one is the angle of deviation. இந்த angle இவ்வளவு தூரம் deviate ஆகி போகுது. Suppose I am going to place a mirror here. இந்த இடத்துல ஒரு மிரரை வச்சேன்னா என்ன நடக்கும் பாருங்க?
the same path it will reverse. இதே pathல தான் reverse-ஆ travel பண்ணி போகும். That is what is known as principle of reversibility. Then using this one we can calculate apparent depth. Apparent depth, real depth. ஏதாவது ஒரு பாட்டில் இருக்குது அல்லது ஏதாவது ஒரு ட்ரஃப் மாதிரி இருக்குது. நீங்க ஒரு காயினை போட்டுருக்கீங்க. You want to calculate the depth. Real depth ஒண்ணா இருக்கும், apparent depth. Coin somewhat elevated-ஆ இருக்கும். அது calculate பண்ணது தான் apparent depth. Then இதுல இருந்து critical angle and total internal reflection. Total internal reflection na meaning என்னது? Denser-ல இருந்து rarer medium போச்சுதுன்னா it is going to be deflected further. ஒரு critical angle of incidence கூடுதலா போகும்போது instead of getting the ray refracted, refraction பதிலா reflection நடக்கும். அதுக்கு பேர் தான் total internal reflection சொல்லுவோம். The same manner we will be having lens maker's formula and lens formula. What is the lens formula? For mirror formula we have lens formula 1 by V minus 1 by U is equivalent to 1 by F. Then finally we will be having dispersion of white light in a prism. ஒரு prism இருக்குது. I am going to allow the white light to pass through. How many colors it will be getting dispersed? எத்தனை கலரா disperse ஆகும்? 7 colors. VIBGR இல்லையா? VIBGYOR. Where R will be located at the topmost point. Where V will be located at the bottommost point. R, the wavelength will be greater, the deviation is less. Violet, the wavelength is less, deviation will be greater. இதான் நம்ம இதில் பார்த்தோம். Finally, scattering of light. How the color of the sun will look like in the morning and in the evening and in the afternoon. How the color of the sun. Those things we are going to see in scattering of light. First reflection, second one refraction. This is what is about ray optics. இப்போ இதுல என்ன மாதிரியான questions எல்லாம் frame பண்ணலாம்? Firstல பாத்தீங்கன்னா reflectionல characteristics of image formed by the plane mirror. There are possibilities of 2 marks question. இது 2 marks question இதுல இருந்து கேட்கலாம். Spherical mirror னு பார்த்தோம்னா prove this one 1 by V plus 1 by U is equal to 1 by F. There are possibilities of derivation. இந்த derivation கேட்கறதுக்காக வாய்ப்பு. அல்லது lateral magnification. How the object is going to be magnified. அது எவ்வளவு தூரம் magnify ஆகும் அல்லது diminish ஆகும். அது 2 marks questionல கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு. Fizeau's method to determine the speed of the light. இது ஒரு important question. They may ask in 5 marks question. அடுத்தது refraction னு பார்த்தோம்னா refractionலயே நம்ம முக்கியமா பார்க்கக்கூடியது Snell's law. That means refractive index of one medium with respect to another one medium. அது important 2 marks question that can be asked. அதை விட முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா critical angle and total internal reflection. இது மிக மிக முக்கியமானது. critical angle, total internal reflection. அது என்ன மாதிரியான parts? அது என்ன மாதிரி deviate ஆகி போகுது? What is the meaning of the word critical angle? Important 2 marks question. Then finally இதுல இந்த equation frame பண்றேன்னு சொன்ன மாதிரி, அதாவது இந்த derivation prove பண்ண சொன்ன மாதிரி 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F. இது லென்ஸுக்கு கேட்கலாம், மிரருக்கு கேட்டது மாதிரி லென்ஸுக்கு கேட்கலாம். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா பிரிசம்ல பாத்தீங்கன்னா angle of minimum deviation ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பிக் மார்க் கொஸ்டின். 5 மார்க்ஸ் கொஸ்டின்ல angle of minimum deviation there are possibilities, and besides that dispersion, scattering of light, very very important 2 or 3 mark question. இத கேட்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. Whenever you do this one explain பண்ணும்போது டயகிராம் போட்டு explain பண்ணுங்க, it will be much more easy. Next நம்ம 7th யூனிட் பார்ப்போம். 7th யூனிட் is wave optics. Wave optics பார்த்தோம்னா majorly we can classify into following categories. என்னென்ன categoriesல எல்லாம் டிவைட் பண்றாங்கன்னா, first theories of light. இந்த theories of lightல number of theories of lightங்கிற வார்த்தைக்கு மீனிங் என்னது? When light is going to travel from one medium to another medium, அது எப்படி travel பண்ணி போகுது? Whether that is going to travel as particles, whether that is going to travel as wave, அதை ஒவ்வொரு தியரியா கொடுத்துருக்காங்க. By the way, waveங்கிற மீனிங் என்னது? வேவ்னா மீனிங் என்னது? If for a ray we will be having single source of light, wavena we will be having number of rays. For example, this one is a ray, then there is a ray, then there is another one ray, then there is another one ray. இப்போ இந்த இவ்வளவு ரேவும் சேர்ந்து என்ன ஆகும்? That will be a beam of light. இதுக்கு பேர் என்னது? parallel beam of light. இதே இது convergent beam of light ங்கிற வார்த்தைக்கு மீனிங் என்னது? How will it look like? This convergent beam of light. Divergent beam of light ங்கிற வார்த்தைக்கு meaning it will be like this. So this one is parallel beam, this one is convergent, this one is divergent.
then how the light is going to travel from one medium to another medium or one point to another one point. Number of theories, so corpuscular theory, wave theory, electromagnetic wave theory, quantum theory. Next one we are going to see wave nature of light. That means light that is having waves. Number of waves we might have heard about. நிறைய waves கேள்விப்பட்டிருப்போம். Longitudinal wave, transverse wave. அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன அது இதுல வரும். அடுத்ததா ஹைஜன்ஸ் பிரின்சிபிள்னு ஒரு பிரின்சிபிள். ஹைஜன்ஸ் பிரின்சிபிள் என்ன சொன்னாங்க, ஈச் அண்ட் எவ்ரி வேவ்லெட், ஒவ்வொரு வேவ்லெட்டும் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிராவல் பண்ணி போகுது. ஒரு லைட் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிராவல் பண்ணி போகுதுன்னா the initial will be propagating the next one இந்த மேனர்ல ப்ராபகேட் பண்ணி போகும். இந்த ஹைஜன்ஸ் பிரின்சிபிள்ல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆனது என்னன்னா, it was able to prove reflection and refraction. ரிஃப்ளெக்ஷனையும் ப்ரூவ் பண்ண முடிஞ்சது, ரிஃப்ராக்ஷனையும் ப்ரூவ் பண்ண முடிஞ்சது. ரிஃப்ளெக்ஷன்ங்கிற வார்த்தைக்கு மீனிங் என்னது, ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன். ரிஃப்ராக்ஷன்ங்கிற வார்த்தைக்கு மீனிங் என்னது, n1 sin i is equal to n2 sin r. இதை இந்த ஹைஜன்ஸால ப்ரூவ் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்டர்ஃபரன்ஸ். இன்டர்ஃபரன்ஸ்ங்கிற வார்த்தைக்கு மீனிங் என்னது, there are two possibilities. One is constructive interference, another one is destructive interference. When two waves they are going to superimpose each other, ரெண்டு waves இருக்குது, ஒண்ணுக்கு மேல இன்னொன்னு superimpose ஆச்சுதுன்னா the intensity at some points it will be greater, சில இடத்துல it will be lesser. அந்த ப்ராப்பர்ட்டி தான் இன்டர்ஃபரன்ஸ். அதை வச்சு நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம். இதுல டபுள் ஸ்லிட் அஸ் கோஹரண்ட் சோர்ஸ். எதனால இந்த டபுள் ஸ்லிட்டுங்கிறத யூஸ் பண்றோம்னா, ஈவன் இஃப் யூ டேக் டூ லைட்ஸ், whether that is sodium light, mercury, எதுவா இருந்தாலும் டிஃபரெண்ட் லைட்ஸ் எடுத்தோம்னா அதனுடைய ஃப்ரீக்வன்சியில் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ஒரே ஒரு லைட் எடுத்து ரெண்டு ஸ்லிட்டை கிரியேட் பண்ணி அதை கொஹரண்ட் சோர்ஸாக கிரியேட் பண்ணுவோம். தேர் வி ஆர் கோயிங் டு டூ இன்டர்ஃபரன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. அதுதான் நம்ம இதில் பார்ப்போம். இதனுடைய அடுத்த எக்ஸ்டென்ஷன் தான் என்ன வரும், யங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். இது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தியரிஸ் என்னென்ன, அதுக்கப்புறம் இன்டர்ஃபரன்ஸ், அடுத்தது டிஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் லைட். டிஃப்ராக்ஷன்னா பெண்ட் பண்ணி போகிறது, அப்படி வளைஞ்சு போகிறது, அதுதான் டிஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் லைட். தென் த சேம் திங் வி ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் ஃபார் ரெசல்யூஷன். தென் இதிலே நம்ம அடுத்தது என்ன வரும்னா மாலஸ் லா, போலராய்ட்ஸ், போலரைசேஷன் ஆஃப் லைட். போலரைசேஷன்ங்கிற லைட்டுங்கிற வார்த்தைக்கு மீனிங் என்னது, சப்போஸ் த லைட் இஸ் கோயிங் டு மூவ் இன் ஆல் த டைரக்ஷன், எல்லா டைரக்ஷன்லுமே இது மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு. ஒரு போலராய்டு வழியாக கொடுக்குறேன், ஒரே ஒரு டைரக்ஷன்ல மட்டும்தான் வைப்ரேஷன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ. திஸ் வாட் இஸ் நோன் அஸ் போலரைஸ்ட் லைட். இதுக்கு பேர் தான் போலரைஸ்ட் லைட்னு சொல்லுவோம். இதுக்கு அடுத்தது பைல் ஆஃப் பிளேட்ஸ். இது நம்பர் ஆஃப் பிளேட்ஸ்ல கொடுத்து வரும்போது என்னென்னலாம் வரும். ஃபைனல் நம்ம பார்க்கக்கூடியது ஆப்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ். மொத்தம் ரெண்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இதில் பார்க்க போகிறோம். ஒன் இஸ் மைக்ரோஸ்கோப், அனதர் ஒன் இஸ் டெலஸ்கோப். கோப்புங்கிற வார்த்தைக்கு மீனிங் என்னது, இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். மைக்ரோஸ்கோப்புங்கிற வார்த்தைக்கு மீனிங் என்னது, சின்னதாக இருக்கிறத பெருசாக மேக்னிஃபை பண்ணி பார்க்கும், அதுதான் மைக்ரோஸ்கோப். டெலஸ்கோப்னா தூரத்தில் இருக்கிறத நமக்கு பக்கத்தில் பார்க்கும், அதான் பாருங்க அஸ்ட்ரானமிக்கல் டெலஸ்கோப்னு பார்ப்போம். அஸ்ட்ரானமி, த ஸ்டடி ஆஃப் ஹெவன்லி ஆப்ஜெக்ட்ஸ், அதுதான் அஸ்ட்ரானமின்னு பார்ப்போம். இதுதான் இந்த இடத்துல கொடுத்து. பை த பை என்ன மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இந்த இடத்துல ஃப்ரேம் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட், தியரிஸ் ரிலேட்டட் டு லைட். லைட்டை டிபெண்ட் பண்ணி என்னென்ன தியரிஸ் எல்லாம் வருது. இதில் 2 மார்க்ஸ் அல்லது 3 மார்க்ஸ் கேட்கலாம். ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது ப்ரூஃப் ஆஃப் லாஸ், ப்ரூஃப் ஆர் லாஸ் ஃபார் ரிஃப்ளெக்ஷன் யூசிங் ஹைஜன்ஸ் பிரின்சிபிள். இந்த ரெண்டு ஹைஜன்ஸ் பிரின்சிபிள்ல ரெண்டு இருக்குது, ரிஃப்ளெக்ஷன், ரிஃப்ராக்ஷன். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க் கொஸ்டின். அடுத்தது யங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின், யங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட். இதே மாதிரி பார்த்தோம்னா இந்த மாலஸ் லான்னு வரும். இட் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க்ஸ் கொஸ்டின். தென் இந்த யூசஸ் ஆஃப் த தட் மீன்ஸ் ஆப்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ். இதுல என்னென்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றோம், சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப் யூஸ் பண்றோம், டெலஸ்கோப் யூஸ் பண்றோம். அதை யூஸ் பண்ணி எப்படி மேக்னிஃபை பண்றது, இதெல்லாம் இந்த மாதிரியான 2 மார்க்ஸ் அல்லது 3 மார்க்ஸ்ல கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. யூனிட் 8, dual nature of radiation and matter. இதனுடைய இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ். பொதுவா எனி பீப்புள் யார்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நேச்சர். இந்த சேம் மேனர் லைட் இஸ் ஆல்சோ ஹேவிங் dual nature. என்னெல்லாம் இருக்குது, ஃபர்ஸ்ட் ரேடியேஷன் அண்ட் another one is matter. That means wave and another one is particle. Even today, இன்னைக்கு வரைக்கும் அது என்னன்னு கன்க்ளூஷன் வரல. இட் இஸ் ஹேவிங் போத் தீஸ் டூ ப்ராப்பர்ட்டிஸ், ரேடியேஷன் அண்ட் மேட்டர். இப்போ ஒரு லைட்டுங்கிறது நமக்கு தெரியும், இட்ஸ் an electromagnetic.
இப்போ this electromagnetic wave when it is going to travel from one medium to another medium, ஒரு மீடியத்திலிருந்து இன்னொரு மீடியத்துக்கு travel பண்ணி போகும்போது does not require any medium for its propagation. Even it can travel in vacuum. Vacuum கூட travel பண்ணி. But light is going to exhibit different properties. For an example, when it is going to travel during its path, அது travel பண்ணி போகும்போது it behaves like a radiation. அதுதான் முதல்ல கொடுத்து. When it is going to hit an object, ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அதை ஹிட் பண்ணும்போது it behaves like a matter. இதை தான் இந்த யூனிட் 8ல பார்ப்போம். That means the light is going to have two things, radiation and matter. இதுல முக்கியமானது முதல்ல பார்க்கக்கூடியது என்னன்னா எலக்ட்ரான் எமிஷன். எலக்ட்ரான் எமிஷன்ங்கிற வார்த்தை பொதுவா எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டையுமே நம்ம எடுத்தோம்னா whether that is positively charged or negatively charged, எதை வச்சு நம்ம டிசைட் பண்ணுவோம் depending upon losing or gaining the electrons. Losing the electrons then becomes positively charged. இப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் அவ்வளோத்தையும் கெயின் பண்ணிச்சுன்னா நம்ம அதை என்ன சொல்லுவோம் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ். ஏன் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது புரோட்டான்ஸ் அது எதுவும் வரல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரே சின்ன ஹிட் பண்ணும்போது here we have free electrons, number of free electrons. இந்த free electronsல இந்த வேவ் படுறதுனால it is going to be emitted. இந்த இடத்துல இருந்து இது எமிட் ஆகி வெளியில போகுது. That means it goes out of this. அப்ப இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வெளியில போகுது. இதுதான் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ். இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வெளியில போறதுனால this becomes positively charged. இது எல்லாத்தையும் நம்ம எதுல பார்ப்போம்னா எலக்ட்ரான் எமிஷன். இது மூலியமாட்டு ஒரு கரண்ட கன்ஸ்டிடியூட் பண்ணும். நமக்கு தெரியும் there are two types of current. One is conventional current, another one is electronic current. Here we have photoelectric current. Photoelectric current in the sense due to the propagation of these negative charged particles, that is nothing but electrons, we have this photoelectric current. அடுத்தது இது யாரெல்லாம் ப்ரூவ் பண்ணாங்கன்னா ஹெர்ட்ஸ், ஆல்வார்ட்ஸ் அண்ட் லெனார்ட்ஸ் அப்சர்வேஷன். இது இவங்க ப்ரூவ் பண்ணாங்க. தென் இப்போ இதுல ஒரு எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ் படுது அல்லது வேற ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் படுதுன்னா there are different properties and wave can have. For example, effect of intensity of incident light. அதனுடைய இன்டென்சிட்டி என்னவா இருக்கும் அதை வச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியும். அடுத்தது எஃபெக்ட் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் ஆன் போட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட். இந்த போட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட்ல பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் கிரியேட் பண்றதுனால என்ன எஃபெக்ட்? எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி ஆன் இன்சிடென்ட் லைட். ஃபர்ஸ்ட் இன்டென்சிட்டி, பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ், தேர்ட் ஒன் இஸ் ஃப்ரீக்வன்சி. இது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்கணும். தென் லாஸ் ஆஃப் போட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட். இந்த போட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் எதெல்லாம் கவர்ன் பண்ணி வருது டிபெண்டிங் அப்பான் விச் ஆர் த லாஸ் it can come out. For example, நார்மலா ஒரு ரே கொடுக்குறோம், நார்மலா ஒரு இன்சிடென்ட் கொடுக்குறோம், எலக்ட்ரான்ஸ் வெளியே வந்துருமா வராது. அதுக்குன்னு ஒரு வேல்யூ இருக்கு, த்ரெஷ்ஹோல்டு வேல்யூ. அதெல்லாம் ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா பார்ட்டிகல் நேச்சர் ஆஃப் லைட், ஐன்ஸ்டீன் எக்ஸ்பிளனேஷன். இப்போ இதுவரைக்கும் பார்த்தது என்னன்னா வேவ் நேச்சர், அடுத்து பார்ட்டிகல் நேச்சர். அதுல இருந்து வெளியில வருது ஒவ்வொரு பார்ட்டிகல்ஸ் வரும், ஒவ்வொரு கிரானியூல்ஸ். அப்போ ஒவ்வொரு பார்ட்டிகல்ஸினுடைய எனர்ஜி எவ்வளவு ஈஸி வருது, அதுதான் இதுல கொடுத்துருப்பாங்க. தென் போட்டோ எலக்ட்ரிக் செல்ஸ் அண்ட் தேர் அப்ளிகேஷன். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா மேட்டர் வேவ்ஸ். ஃபைனலி we will be having de Broglie wavelength. de Broglie wavelength வேல்யூ என்ன? lambda is equal to h by which is equal to h divided by p னா என்னது m into yeah momentum mass of the velocity h, that is Planck's constant. Here we will be having matter. ஃபைனலா அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் வரும், எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப். This electron microscope is purely based on wave nature. அங்கேயும் இங்கேயும் மாறி மாறி வந்துட்டே இருக்கு. That means light நம்ம பார்ட்டிகல்னு சொல்ல முடியாது, வேவ்னு சொல்ல முடியாது. It is having dual properties. அதான் dual nature of radiation. இதுல இம்பார்ட்டன்ட் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரேம் பண்ணலாம்? மிக மிக முக்கியமான கொஸ்டின் ஹெர்ட்ஸ், ஆல்வார்ட்ஸ் அண்ட் லெனார்ட்ஸ் அப்சர்வேஷன். இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க் கொஸ்டின். தென் போட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட்னா என்ன அதை கேட்கலாம். அடுத்தது பார்ட்டிகல் நேச்சர் ஆஃப் லைட், இதுல ஐன்ஸ்டீன் எக்ஸ்பிளனேஷன் என்ன அது கேட்கலாம். தென் முக்கியமானது மேட்டர் வேவ்ஸ், அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ், de Broglie wavelength. இதெல்லாம் 2 அல்லது 3 மார்க்ஸ்ல கேட்கலாம். where we are going to use this electron microscope, அதாவது எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரா, this continuous x-ray ஸ்பெக்ட்ரா, இதெல்லாம் நம்ம எந்த இடத்துல யூஸ் பண்றோம், இதெல்லாம் முக்கியமான 2 அல்லது 3 மார்க்ஸ். இந்த மாதிரியான क्वेश्चंस எல்லாம் இந்த யூனிட் 8ல ஃப்ரேம். யூனிட் 9 அட்டாமிக் அண்ட் நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ். இதனுடைய இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னங்கிறத பத்தி பார்ப்போம். இந்த அட்டாமிக் அண்ட் நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ் நவடேஸ் இந்த நியூக்ளியர் எனர்ஜி இதுதான் ட்ரெண்டிங்கா இருக்கு.
whenever we want to produce the energy, this nuclear energy, that plays the vital role. இப்போ இதில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இந்த யூனிட்டில் என்னென்னலாம் பார்க்க போகிறோம்னா, ஜென்ரல் இன்ட்ரோடக்ஷன் அண்ட் எலக்ட்ரிக் டிஸ்சார்ஜ் த்ரூ கேசஸ். ஜென்ரலாக நமக்கு என்ன தெரியும், electricity that cannot pass through air. But if you are going to maintain a high potential difference between the ends, ரெண்டு எண்டுக்கு இடையில high potential difference create பண்ணீங்கன்னா, இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய air that becomes ionized and that becomes the conductor of the energy. அதுதான் இதில் வரும் electric discharge through gases. இப்போ இந்த கேசஸ்ங்கிறது எப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆச்சு, தட் இஸ் நோன் அஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் கேத்தோட் ரேஸ். இந்த லேட்டரா கேத்தோட் ரேஸ் தான் என்னன்னு கால்குலேட் பண்ணாங்க, தட் இஸ் நத்திங் பட் அ பீம் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் ரே, பீம், தட் பீம் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபர்தர் ஃபார்ம்ட் அஸ் கேத்தோட் ரேஸ். அதுக்கப்புறம் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிக் சார்ஜ் E by M. நமக்கு தெரியும் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி, ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம், அதே மாதிரி தான் ஸ்பெசிஃபிக் சார்ஜ் E by M. E சார்ஜ் பர் யூனிட் மாஸ், அதுக்கு பேர் தான் ஸ்பெசிஃபிக் சார்ஜ். தட் வாஸ் ப்ரூவ்ட் பை தாம்சன்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். அடுத்ததா டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் சார்ஜ் ஆஃப் an electron. What is the charge of an electron? E is equivalent to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. இது ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல நம்ம பார்த்தோம். The same thing can be proved here. That is what is known as Millikan's oil drop experiment. ஃபர்தரா இந்த ஆட்டம், இந்த நியூக்ளியஸ், இதெல்லாம் என்ன மாதிரி இருக்கும், ஒவ்வொருத்தங்களும் ஒவ்வொரு மாடல் சொன்னாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரூதர்ஃபோர்ட் மாடல், செகண்ட் ஒன் இஸ் போர் ஆட்டம் மாடல். அடுத்ததான் இந்த அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர். அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர்னா ஒரு பார்ட்டிகிள் இருக்குது, நம்ம உடைக்கிறோம், அதை இன்னும் உடைச்சிட்டே இருக்கிறோம். ஃபைனலாக இட் இஸ் கோயிங் டு ரீச் ஒன் லெவல் வேர் இட் cannot be further divided. அதுக்கு பேர் தான் அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லுவோம். இந்த அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சரை இதை பற்றி பார்க்குறது. அடுத்ததான் இந்த அட்டாமிக் அண்ட் நியூக்ளியர் மாசஸ், அதனுடைய மாஸ் என்னவா இருக்கும், அதனுடைய டென்சிட்டி என்னவா இருக்கும், சைஸ் அண்ட் டென்சிட்டி ஆஃப் நியூக்ளியஸ். அடுத்ததா மாஸ் டிஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் பைண்டிங் எனர்ஜி. பைண்டிங் எனர்ஜிங்கிற வார்த்தைக்கு மீனிங் என்னது, தட் ஸ்மால் பார்ட்டிகிள் இட் இஸ் ஹேவிங் ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி, அதை நம்ம பிரேக் பண்ணோம்னா இட் இஸ் கோயிங் டு ரிலீஸ் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி. யூனிட் 9 அட்டாமிக் அண்ட் நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ். இதை பற்றி இதனோட இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் என்னங்கிறத பற்றி பார்ப்போம். நவடேஸ் எது ட்ரெண்டிங்காக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நியூக்ளியர் எனர்ஜி, அதுதான் ட்ரெண்டிங்காக இருக்குது. இந்த நியூக்ளியர் எனர்ஜியை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி வாட் ஆர் ஆல் த பேசிக் காம்பனன்ட்ஸ், இதில் என்னென்னலாம் இருக்குது அதை பற்றி முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா எலக்ட்ரிக் டிஸ்சார்ஜ் த்ரூ கேசஸ். இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்துருப்போம், ஏர் there is a poor conductor of electricity. ஆனா I am going to maintain high potential difference. இப்படி மெயின்டைன் ரெண்டு எண்டு கடையில் ஹை பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணனா this air that will become ionized. இது என்னவா மாறிடும், அயனைஸ்டா மாறி that will become as the conductor of electricity. எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கண்டக்டரா மாறிடும். That is nothing but cathode rays. அப்போ cathode raysனா என்னன்னு சொல்லலாம், it is a beam of electrons. முதல்ல பார்த்தோம் ரே, நெக்ஸ்ட் ஒன் பீம், அந்த பீம்ல இருந்து பீம் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபர்தரா வருது. திஸ் இஸ் வாட் இஸ் நோன் அஸ் எலக்ட்ரிக் டிஸ்சார்ஜ் த்ரூ கேசஸ். தென் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் கேத்தோட் ரேஸ், அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னென்ன இருக்கும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிக் சார்ஜ், ஸ்பெசிஃபிக் மாஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கோம், ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஸ்பெசிஃபிக் சார்ஜ்னா சார்ஜ் பர் யூனிட் மாஸ். இதை யார் ப்ரூவ் பண்ணாங்கன்னா தாம்சன், அவர் கண்டுபிடிச்சது. ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் சார்ஜ் எவ்வளோ வேல்யூவா இருக்கும், திஸ் வாட் இஸ் நோன் அஸ் தாம்சன். அடுத்ததை பார்த்தோம்னா டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் சார்ஜ் ஆஃப் an electron. ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல நம்ம பார்த்துப்போம் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ்ல சார்ஜ் ஆஃப் an electron E is equivalent to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. இது எலக்ட்ரானா இருந்துச்சுன்னா we will be having negative charge. இது புரோட்டானா இருந்துச்சுன்னா we will be having E is equivalent to charge 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. We will be having positive charge. Then ஏதாவது ஒரு பார்ட்டிகல் இருக்குது, அதை நம்ம பிரேக் பண்றோம், உடைக்கிறோம். அகைன் அண்ட் அகைன் இட் இஸ் கோயிங் டு பி டிவைட் பண்ணி போயிட்டே இருக்கும். லாஸ்டா ஒரு லெவல் வருது வேர் இட் cannot be further divided. அதுக்கு பேர் தான் ஆட்டம்னு சொல்லுவோம். ஸோ நிறைய ஆட்டம்ஸ் சேர்ந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணுது, ஒரு பார்ட்டிகிளை கிரியேட் பண்ணுது. அந்த
ஆட்டம் என்ன மாதிரியான மாடல்ல இருக்கும்? ஒவ்வொருத்தங்களும் ஒவ்வொரு மாடல் சொன்னாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரூதர்ஃபோர்ட் மாடல், செகண்ட் ஒன் இஸ் போர் ஆட்டம் மாடல். இது என்ன மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரா இருக்கும்? தட் இஸ் வாட் இஸ் நோன் அஸ் அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர். அடுத்தது பார்த்தோம்னா இந்த அட்டாமிக் அண்ட் நியூக்ளியர் மாசஸ், ஒரு ஆட்டத்தினுடைய மாஸ் என்ன, அதனுடைய டென்சிட்டி என்ன, அதெல்லாம் இதுல வரக்கூடியது சைஸ் அண்ட் டென்சிட்டி ஆஃப் நியூக்ளியஸ். அடுத்தது பார்த்தோம்னா மாஸ் டிஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் பைண்டிங் எனர்ஜி. பைண்டிங் எனர்ஜிங்கிற வார்த்தைக்கு மீனிங் என்னது? எந்த ஆப்ஜெக்டும் இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஹெல்ட் பிட்வீன் 2 பாயிண்ட்ஸ், 2 பாயிண்ட்ஸ் நம்ம பிடிச்சி வச்சிருக்கோம். நம்ம உடைக்கிறோம்னா we are going to get huge amount of energy, நிறைய எனர்ஜி கிரியேட் ஆகும். அந்த எனர்ஜி நமக்கு என்னெல்லாம் வருது? அதுதான் பைண்டிங் எனர்ஜி, மாஸ் டிஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் பைண்டிங் எனர்ஜி. ஃபைனலா நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ். ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது, இட் இஸ் கோயிங் டு பி கெட்டிங் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் ஒன் லெவல் டு அனதர். ஒன்னுல இருந்து இன்னொன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகும். டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகும்போது இட் இஸ் கோயிங் டு எமிட் எனர்ஜி. எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுமே எனர்ஜி எமிட் பண்ணிட்டே இருக்கு. என்னென்ன எனர்ஜி எல்லாம் எமிட் பண்ணுது? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆல்பா டிகே, செகண்ட் ஒன் இஸ் பீட்டா டிகே, தேர்ட் ஒன் இஸ் காமா எமிஷன். அதுக்கப்புறம் லாஸ் ஆஃப் ரேடியோ ஆக்டிவ் எலிமெண்ட்ஸ் பார்த்தோம். we have number of elements. சில எலிமெண்ட்ஸ் ஸ்டேபிள்னு சொல்லுவோம், சில எலிமெண்ட்ஸ் அன்ஸ்டேபிள்னு சொல்லுவோம். இந்த அன்ஸ்டேபிளா இருக்கக்கூடியதுலேயே ரேடியோ ஆக்டிவ் எலிமெண்ட்ஸ். இந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் எலிமெண்ட் தட் இஸ் கோயிங் டு ப்ரொடியூஸ் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ரேடியோ ஆக்டிவ் ரேஸ். அப்போ அப்படி இருக்கும்போது நார்மலா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது, இப்படி இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் ஹாஃபா டிவைட் ஆகிறதுக்கு எவ்வளவு நாள் ஆகும்? அதுல இருந்து 1/4 டிவைட் ஆகிறதுக்கு எவ்வளவு நாள் ஆகும்? இது எல்லாத்தையும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணதுதான் லாஸ் ஆஃப் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி, half life, mean. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா கார்பன் டேட்டிங். ஏதாவது ஒரு பொருள் அகழ்வாராய்ச்சியிலிருந்து நம்ம கிடைக்குது, அதனுடைய டேட்டிங் அது எத்தனை வருஷமா இருக்குது நம்மளால கால்குலேட் பண்ண முடியாது. அதுல எவ்வளவு தூரம் கார்பன் கண்டென்ட் இருக்குது அதை வச்சு நம்ம ஈஸியா கால்குலேட் பண்ணிடலாம். அதுக்கு பேர் தான் கார்பன் டேட்டிங். ஃபைனலா எனர்ஜி, நியூக்ளியர் ஃபிஷன், நியூக்ளியர் ஃபியூஷன். ஃபிஷன்னா உடைக்கிறது, ஃபியூஷன்னா ஜாயின் பண்றது. நியூக்ளியர் ஃபிஷன், நார்மலா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நியூக்ளியர் ஃபிசைல் மெட்டீரியலை உடைக்கிறேன், அதனால ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி கிடைக்கும், அது நியூக்ளியர் ஃபிஷன். ஃபைனலா நியூக்ளியர் ஃபியூஷன். இதுல என்ன மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரேம் பண்ணலாம் இதை பார்த்தாலே நமக்கு தெரிஞ்சிடும். தாம்சன்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது. தென் மில்லிகன்ஸ் ஆயில் டிராப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது. தென் வாட் ஆர் ஆல் த மாடல்ஸ் வி ஹேவ்? ரூதர்ஃபோர்ட் மாடல் அண்ட் போஸ் ஆட்டம் மாடல். அடுத்ததா பார்த்தோம்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது என்னென்ன டிகே கம்போசிஷன் நடக்குது? ஆல்பா டிகே, பீட்டா டிகே, காமா எமிஷன். இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்டான 5 மார்க்ஸ் கொஸ்டின். 2 மார்க்ஸ் கொஸ்டின் பார்த்தோம் அல்லது 3 மார்க்ஸ் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா ஹாஃப் லைஃப், மீன் லைஃப், கார்பன் டேட்டிங். இந்த கார்பன் டேட்டிங்குடைய யூசஸ் என்ன, ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் கேத்தோட் ரேஸ் என்ன, இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் ஜெனரலா பார்ப்போம். யூனிட் 10 எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம். இதனுடைய இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் இதை பத்தி இப்போ பார்ப்போம். இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் தட் பிளேஸ் அ வைட்டல் ரோல். எங்க ஒரு இடத்துக்கு போனீங்கனாலும் ஏதாவது ஒரு இடத்துல கம்யூனிகேட் பண்ணணும், எந்த இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஏதாவது ஒரு மெசேஜ் அனுப்பணும், ஏதாவது ஒரு திங்ஸை ஃபார்வர்ட் பண்ணணும், கம்யூனிகேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ எல்லாத்துக்குமே பேசிக்கா இருக்கக்கூடியது இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ். இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ், இது ஒரு கேட்டகரி. தென் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல் இது அடுத்தது ஃபார்ம் பண்ணுவோம், தட் இஸ் ஃபார்மேஷன், பிஎன் ஜங்ஷன் ஃபார்மேஷன். தென் நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி தட் வில் பி டிரான்சிஸ்டர் லைக் திஸ். த நெக்ஸ்ட் ஒன் டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம். இது வரைக்கும் ஒரு மெட்டீரியல் நம்ம எடுத்தோம்னா அதை ரெண்டாக கிளாசிஃபை பண்ணியிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் conductor, second one insulate. ஆனா based on energy band diagram, energy band diagram பொறுத்து how they are getting overlapped, we can classify into another one categories, conductor, insulator. இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவுல அவங்க யாருன்னா செமி கண்டக்டர்னு சொல்லுவோம். மேக்சிமம் இவ்வளவுதான் கிளாசிபிகேஷன் இருக்குதா? அப்படி இல்லை. கண்டக்டர்லயே சூப்பர் கண்டக்டர்ஸ்லாம் இருக்கு. அப்படி மெட்டீரியல்ஸை பல விதமாக நம்ம கிளாசிஃபை பண்ணலாம். இப்படி கிளாசிஃபை பண்ணும்போது இதுதான் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ். அதில் டைப்ஸ் ஆஃப் செமிகண்டக்டர்ஸ். இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் செமிகண்டக்டர்ஸில் மொத்தம் 2 கண்டக்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க.
intrinsic semiconductor, extrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor na semiconductor in its purest form. அது என்ன ஃபார்ம்ல இருக்குது அதுக்கு பேர் தான் intrinsic semiconductor. Extrinsic semiconductorனா ஏதோ ஒன்று ஆட் பண்றோம், impurities ஆட் பண்றோம். இப்போ இந்த impurities ஆட் பண்றதுனால இது this extrinsic semiconductor that will be like p type semiconductor or n. p na positive, n na negative. p type semiconductor மாறும் அல்லது n type semiconductor மாறும். இப்போ இந்த ரெண்டையும் நான் கிளப் பண்றேன், அதுதான் pn junction formation. அடுத்தது வரக்கூடியதுதான் pn junction diode. இதுக்கு அடுத்தது என்ன இருக்குதுன்னா ரெக்டிஃபிகேஷன். ரெக்டிஃபிகேஷன்ங்கிற வார்த்தைக்கு மீனிங் என்னது? சப்போஸ் I have an AC voltage like this. இந்த மாதிரி ஒரு AC voltage இருக்கு. இந்த AC voltage எனக்கு ஏசியில இருந்து டிசியா கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இது பாசிட்டிவ், இது நெகட்டிவ், இதை பாசிட்டிவ்னு வச்சுக்கோ. இப்போ பாசிட்டிவ் மட்டும் எனக்கு தேவை. ஐ எம் கோயிங் டு டிரான்ஸ்போர்ட் லைக் திஸ். இங்க இருக்குது, இதை நான் டிஸ்கார்ட் பண்ணிடுறேன். அடுத்தது இருக்கு. இதுக்கு பேர் தான் என்னன்னு சொல்லணும்னா ரெக்டிஃபிகேஷன் சொல்லுவோம். இதை பயன்படுத்துறதுக்கு பேர் தான், இதை யார் செய்யறாங்களோ அவங்களுக்கு பேர் தான் ரெக்டிஃபயர்னு சொல்லுவோம். இதெல்லாம் எதுல வரும்னா பிரேக் டவுன் மெக்கானிசம், ஜீனர் டயோட், பைபோலார் ஜங்ஷன் டிரான்சிஸ்டர் இதுல. அடுத்ததா பார்த்தோம்னா டிரான்சிஸ்டர். பழைய காலத்துல கேட்டிருப்பீங்க டிரான்சிஸ்டர் ரேடியோன்னு. இந்த டிரான்சிஸ்டர் சர்க்கியூட் கான்ஃபிகரேஷனை வச்சு பார்த்தோம்னா இதுல மொத்தம் 3 கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கு. காமன் பேஸ், காமன் எமிட்டர், காமன் கலெக்டர். நமக்கு கொடுத்திருக்கிறது டிரான்சிஸ்டர் ஆக்ஷனின் சிபி. சிபினா காமன் பேஸ் மோட். அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ரிலேஷன் பிட்வீன் ஆல்பா அண்ட் பீட்டா. ஆல்பா அண்ட் பீட்டாங்கிற வார்த்தைக்கு மீனிங் என்னது? ஆல்பானா கரண்ட் கெயின் இன் காமன் பேஸ் கான்ஃபிகரேஷன். பீட்டானா என்னது? கரண்ட் கெயின் இன் காமன் எமிட்டர் கான்ஃபிகரேஷன். இந்த ரெண்டு பேருக்கு இடையில உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் என்ன? ஃபர்தரா இந்த டிரான்சிஸ்டரை எதுவா நம்ம ஆக்ட் பண்ணலாம், சுவிட்சா கூட ஆக்ட் பண்ணலாம். அடுத்ததா ஃபைனலா இருக்கக்கூடியது டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ். இப்போ பாத்தீங்கன்னா போதும் எல்லா இடத்துலையும் டிஜிட்டல், எல்லா இடத்துலையும் டிஜிட்டல் டிஜிட்டல் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸுக்கு ஃபார்மேஷன், தட் மீன்ஸ் அ பேசிக் திங், அனலாக் அண்ட் டிஜிட்டல் சிக்னல். அனலாக் சிக்னல், டிஜிட்டல் சிக்னல். இதை யார் டிவைட் பண்ணுவாங்க, யார் இதை பேஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா பூலியன் அல்ஜிப்ரா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர் கேட், ஆண்ட் கேட், நார் கேட், நாண்ட் கேட், எக்ஸ்ஆர் கேட், அப்படி நிறைய கேட் இருக்கு. இதெல்லாம் நீங்க எங்க யூஸ் பண்றீங்க கேட்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிராவல் பண்ணி போறோம். நம்ம டிராபிக் சிக்னல்லாம் பாத்தீங்கன்னா போதும் இந்த ஆர் கேட், ஆண்ட் கேட் இதெல்லாம் பொறுத்தா இருக்கும். இதுக்கு அடுத்தது இதுக்கு ஃபாலோ பண்ணி வரக்கூடியது டிமார்கன்ஸ் தியரம், டிமார்கன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் தியரம், டிமார்கன் செகண்ட் தியரம். ஃபைனலா கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம், ஃப்ரீக்வன்சி மாடுலேஷன். எஃப்எம் ரேடியோன்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. தேர் வி ஆர் கோயிங் டு மாடுலேட் எஃப்எம், ஃப்ரீக்வன்சி மாடுலேஷன். அதே மாதிரி தான் இதுல பாருங்க ஆம்ப்ளிடியூட் மாடுலேஷன், ஃப்ரீக்வன்சி மாடுலேஷன், ஃபேஸ் மாடுலேஷன். 3 மாடுலேஷன் இருக்குது. அதுதான் மாடுலேஷன். இதுல இருந்து என்ன மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்கலாம்? ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது டைப்ஸ் ஆஃப் செமிகண்டக்டர்ஸ், தட் இன்ட்ரின்சிக் செமிகண்டக்டர், எக்ஸ்ட்ரின்சிக் செமிகண்டக்டர். இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க்ஸ் கொஸ்டின். அடுத்ததா இந்த ரெக்டிஃபிகேஷன் இருக்கக்கூடியது பிரேக் டவுன் மெக்கானிசம், ஜீனர் டயோட், இதுல இருந்து கேட்கலாம். அடுத்தது மிக முக்கியமா டிரான்சிஸ்டர். மொத்தம் 3 இருக்குது. காமன் பேஸ், காமன் எமிட்டர், காமன் கலெக்டர். இதுல டிரான்சிஸ்டர் ஆக்ஷன் இன் காமன் பேஸ் மோட். தென் ஃபைனலா இதுல உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஆல்பா அண்ட் பீட்டா. இது என்னன்னு கால்குலேட் பண்ணலாம். அது இம்பார்ட்டன்டான 5 மார்க்ஸ் கொஸ்டின். 2 மார்க்ஸ் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா இந்த எனர்ஜி பேண்ட் டயக்ராம், பூலியன் அல்ஜிப்ரா, கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம், மாடுலேஷன்ல இந்த மாதிரி இருக்குது. ஆம்பிளிட்யூட், ஃப்ரீக்வன்சி, ஃபேஸ் மாடுலேஷன். இந்த 3 மாடுலேஷனையும் சேர்த்து 5 மார்க்ஸ்ல கூட கேட்கலாம். யூனிட் 11 ரீசன்ட் டெவலப்மெண்ட்ஸ் இன் பிசிக்ஸ். இதில் உள்ள இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் பத்தி பார்ப்போம். ரீசன்ட் டெவலப்மெண்ட்ஸ் இன் பிசிக்ஸ்னு பார்த்தோம்னா இந்த லிஸ்ட் இஸ் ரொம்ப பெரியது. நிறைய ரீசன்ட் டெவலப்மெண்ட்ஸ் பிசிக்ஸ்ல வந்தாச்சு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னமே யூஸ் பண்ண மொபைல் ஃபோன் யாராவது யூஸ் பண்றோமா? இல்லை. ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னமே யூஸ் பண்ண டெக்னாலஜி யாராவது இப்போ யூஸ் பண்றோமா? இல்லை. எந்த இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேஷன், எந்த இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்மெண்ட்ஸ். அப்போ டெவலப்மெண்ட் லெவல் வந்து கூடுதலாக போயிட்டே இருக்குது. இன்னும் சொல்லணும்னா நம்ம யூஸ் பண்ற மொபைல் ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு இருக்குமான்னா இருக்காது. த லிஸ்ட் இஸ் வெரி லாங். த டெவலப்மெண்ட் டே பை டே எவ்வளோ நாள் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. நம்ம லேப்டாப் யூஸ் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா போதும், அல்லது கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா போதும். த லிஸ்ட்
அதாவது என்னென்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் டெவலப் ஆகி வந்துகிட்டே இருக்குங்கிறத நம்மளால ஒரு கிறிஸ்பாக ஒரு லெவலுக்கு கொண்டு வர முடியாது. பட் ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நம்ம இதில் எடுத்துருக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் நானோ சயின்ஸ், செகண்ட் ஒன் இஸ் ரொபாட்டிக்ஸ். இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் மட்டும் தான் நம்ம எடுத்துருக்கிறோம். நானோங்கிற வார்த்தைக்கு மீனிங் என்னது? 10⁻⁹ இதுதான் நானோன்னு சொல்லுவோம். நானோ. அப்போ இதை நம்ம வேர்டிங்ஸ்ல சொன்னோம்னா 1/10⁹, அதாவது 1 part of a billionth சொல்லுவோம். நானோ டெக்னாலஜி எல்லா இடத்துலையும் பூம் ஆகிட்டு இருக்குது. இந்த நானோங்கிற வார்த்தைக்கு மீனிங் என்னது? ஒரு பார்ட்டிகிள் எடுக்கிறோம், ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குதுன்னா எல்லா பார்ட்டிகிளுமே that will be having same size. எல்லாம் மைனேச்சரைஸ்டாக பார்த்தீங்கன்னா it will be having the same size. அதுதான் நானோ டெக்னாலஜின்னு சொல்லுவோம். நானோ டெக்னாலஜி படி if suppose I am going to produce a tie, ஒரு டையை ப்ரொடியூஸ் பண்ணேன்னா I need not wash the tie. அந்த டையை வாஷ் பண்ணணுங்கிற அவசியமே இல்லை. That is the importance of nanotechnology. There is an advancement in nanotechnology. அதுதான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. Interdisciplinary nature of nanotechnology. It is related to other disciplinaries. வேற டிசிப்ளினரிஸுக்கும் கூட இது இன்டர்ரிலேட்டட். இன் அடிஷன் டு தட், நானோ இன் நேச்சர், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேர்ட்ஸ் அல்லது அனிமல்ஸ், அந்த இடத்துலையும் கூட இந்த நானோ டெக்னாலஜி தட் இஸ் ஹேவிங் இன்டர்லிங்க். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் உள்ளது நானோ டெக்னாலஜி. செகண்ட்ல பார்த்தோம்னா ரொபாட்டிக்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஒன்று நமக்கே ஆப்போசிட்டாக ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்குதுன்னா இந்த ரோபோட் தான். அ ரோபோட் கேன் டூ மோர் தேன் 10 peoples, 20 peoples, 20 பேர் ஒரே நேரத்தில் செய்யக்கூடிய ஒர்க்கை இந்த ரோபோட் ஒரே நேரத்தில் செய்திடும். ஸோ மேன் பவருங்கிறது ரொம்ப கம்மியாக மாறுது. ரோபோட். வாட் இஸ் ரொபாட்டிக்ஸ்? ரோபோட்டினுடைய வார்த்தைக்கு மீனிங் என்னது? நிறைய இது இருக்குது. ரோபோட்னு பார்த்தோம்னா an industrial reprogrammable multifunctional manipulator designed to move materials, parts, tools or special devices. இப்படின்னு ஒரு டெஃபினேஷன் இருக்குது. நிறைய டெஃபினேஷன்ஸ் இருக்குது. நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரோபோட்ஸு என்ன மாதிரியான ரோபோட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம், நமக்கு அசிஸ்டண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவோம், அல்லது இண்டஸ்ட்ரியில் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அதுதான் இதில் கொடுத்துருப்பாங்க. வாட் இஸ் ரொபாட்டிக்ஸ்? காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் ரொபாட்டிக்ஸ். அப்போ ரோபோட்டில் என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது? நமக்கு இருக்கிறது மாதிரியே ஆர்ம், ரிஸ்ட், பாடி, இது மாதிரியான நிறைய காம்போனன்ட்ஸ் இருக்குது. இதுதான் காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் ரொபாட்டிக்ஸ்னு சொல்லுவோம். தென் டைப்ஸ் ஆஃப் ரொபாட்டிக்ஸ், இண்டஸ்ட்ரியல், தென் டிஃப்ரெண்ட் டிசிப்ளினரிஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் நானோ சயின்ஸ், செகண்ட் ஒன் இஸ் ரொபாட்டிக்ஸ். அஸ் அ கன்க்ளூஷன், இந்த ஃபிசிக்ஸ்னு பார்த்தோன்னா டோட்டலாக 11 சாப்டர்ஸ் இருக்குது. ஜென்ரலாக எந்த ஒரு யூனிட்டையுமே டோட்டலாக ஒமிட் பண்ணாதீங்க. பிகாஸ் அவங்க நீங்கள் ஒமிட் பண்ணுற யூனிட்லேருந்து நிறைய கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா நமக்கு நிறைய மார்க் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. அதனால சூஸ் பண்ணி படிக்கிறதுன்னா எந்த ஒரு சாப்டருமே மொத்தமாக ஒமிட் பண்ணாதீங்க. செலக்டிவ்லி யூ கேன் சூஸ் 1 or 2 டாபிக்ஸ். அதாவது வேற வழி இல்லாத நேரத்தில் 1 or 2 டாபிக்ஸை மட்டும் நீங்கள் படிக்காமல் இருக்கிறது நல்லது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் சாப்டர் தேர்ட் சாப்டரில் கொஞ்சம் செலக்டிவாக படிக்கலாம், அல்லது சாப்டர் 4 அதில் கொஞ்சம் செலக்டிவாக படிக்கலாம். ரே ஆப்டிக்ஸ், வேவ் ஆப்டிக்ஸ் இது எல்லாமே இன்டர்லிங்க்டு. இந்த ரே படிச்சிட்டோம்னா வேவ் ஆப்டிக்ஸ் ஈஸியாக படிச்சிடலாம். அதுக்கு அடுத்தது ஈஸியாக வரும். மொத்தமும் இன்டர்லிங்க்டாக இருக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த அட்டாமிக் நியூக்ளியஸ், அட்டாமிக் ஃபிசிக்ஸ் அதில் பார்த்தீங்கன்னாலும் போதும். அதில் ஃபார்முலாஸ் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். பட் படித்து பைஹார்ட் பண்ணிட்டோம்னா அது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். லா ஆஃப் ரேடியேஷன் அதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். முதல்ல இருந்தே படிச்சுட்டு வர்றதுக்கு இந்த மாதிரியான முடியாத கண்டிஷனில் செலக்டிவாக 1-2 சாப்டர்ஸ் படிச்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். மொத்தமாக ஒரு சாப்டர்ஸை ஒரு நாள் ஒமிட் பண்ணாதீங்க. இந்த மாதிரியான கொரோனா டைம்ஸில் வி சஃபர்ட் அ லாட் இன் ஆல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். எல்லாத்துலேயுமே நமக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ், இந்த படிக்கிறதுல கூட நிறைய டிஃபிகல்ட்டிஸ். வி ஹவ் கம் அக்ராஸ் 1 year. இதுதான் நம்மளுடைய இந்த ஹையர் செகண்டரியில் ஃபைனல் அட்டம்ப்டாக இருக்க போகுது. ஃபைனல் டேஸில் நல்ல ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள். கிவ் யுவர் ஃபுல் ஸ்ட்ரென்த். இந்த மாதிரியான கான்செப்ட்ஸு, இந்த மாதிரியான நிறைய டிப்ஸ் எல்லாத்தையும் வச்சு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறோம். கம் அவுட் வித் ஃப்ளையிங் கலர்ஸ். தேங்க்யூ.